सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लीगल हैक्स कैनेडा। दोस्तों ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਾਊਡ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ग्रीवेंसिस आए उन्होंने दी शिकायत आई है कि साडे नाल ਇਹੋ ਜਾਂ कुछ वापरिया साडे केस नाल साडी फाइल नाल। सो उन्हां चीज़ां नूं मैं तुहानूं दस्सण जा रहा तां जो तुसीं एक आपदा बचाव कर सको। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं किसी भी कंपनी नूं या किसी परसन नूं मैं टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हां लोकां दे जो एक्सपीरियंसिस है वो तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा तां जो तुसीं आपदा केस लाउण तो पहलां प्रिकॉशन लै सको, बच सको ते मतलब श्योर कर सको कि तुहाडा जो केस है वो सेफ हत्थां विच है ते सेफली अंबैसी दे विच जा रहा है। सो जे मेरा ये वीडियो कोई बिजनेस ओनर देख रहा, इमीग्रेशन बिजनेस ओनर देख रहा तो उन्होंने मेरी सिर्फ यह रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ ऐं ना करया करो, क्योंकि इस तरीके नाल बहुत सारे लोगों के करियर ख़त्म होंदे देखे है। तुसी आपदे एक्सपेरीमेंट्स मतलब जो भी कंपनियां करदियां है ना, आपां किसी का नाम नहीं लवांगे, उन्हां कुछ कंपनियां दे एक्सपेरीमेंट्स दे करके नाले तां पूरी इमीग्रेशन इंडस्ट्री बदनाम हुंदी है ते दूसरी उस एप्लीकेंट की जिंदगी भी खराब होंदी है। सो मेरा यह डिस्कलेमर है, एक छोटा जिहा मैसेज है, इस चीज़ नूं परसनली ना लिया जाए या किसी नूं मैं टारगेट नहीं कर रहा, जस्ट एक पब्लिक अवेयरनेस लई यह मैं वीडियो बनाउण जा रहा। सो इहदे विच मैं दसूँगा जी किहड़े ओह तरीके है जिन्हां नाल तुहाडी फाइल दे उत्ते एक्सपेरीमेंट किए जाते हैं कुछ एजेंटां दे वन्निओ ते जिहदे नाल तुसीं बुरी तरह नाल फस सकदे हो। रिफ्यूजल के सामने तो होंदे ही होंदे, प्लस कई बारी बैन भी लग जाते हैं। सो उन्हां चीज़ां सारियां नूं मैं डिस्कस करन जा रहा। शुरू करते हैं जी अज दा वीडियो। सो दोस्तों ये सब तो पहली गल आ गई कि मिस रिप्रजेंटेशन ऑफ डॉकूमेंट्स। मिस रिप्रजेंटेशन ऑफ डॉकूमेंट्स का मतलब कागज़ां नूं गलत तरीके नाल या फ्रॉड डॉकूमेंट्स नूं किसी भी केस विच लाउणा। हुण इहदे विच एप्लीकेंट की गलती हरेक केस विच नहीं हुंदी, बहुत वारी ऐं भी देखा जाता है कि एप्लीकेंट नूं पता ही नहीं हुंदा कि एजेंट ने की उहदे डॉकूमेंट्स ते इहो जिहा लाता ते उहदी रिफ्यूजल तो छड्डो कई बारी बैन तक हो जाता। सो ऐं एक मैं छोटा जिहा तुहानूं इंसीडेंट दस्सण लग्या, मैनूं पता चलिया सी कितों ते आपां किसी का नाम नहीं लवांगे उहदे विच। सो एक एप्लीकेंट गया विजिटर वीजे की फाइल लाउण वास्ते, तां कंसलटेंट ने की किया डॉकूमेंट्स उहदे तो ले ले ते उन्हें एप्लीकेंट नूं कहा कंसलटेंट ने कि तू मैनूं एक बारी मैनूं डॉकूमेंट दे जा ते मैं सारी तेरी फाइल आपे बना के ते ऑनलाइन मैं प्लेस कर दूँगा। सो आपां जिवें नॉर्मली ਉਹਦੇ ਤੇ कॉन्फिडेंस रखते हुए तो बिलीव करते हुए हैंड ओवर कर देने डॉकूमेंट, कोई नवी गल नहीं हैगी। बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ यार ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, क्योंकि एक तरह का फेथ खत्म हो जाता है कंसलटेंट के उत्ते। सो उस बंदे ने की किया, जो एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट के मान लो 8 लाख रुपये, ठीक है, जो उन्हें स्टेटमेंट दी वो 8 लाख रुपया सी ते बाकी जो भी वो डॉकूमेंट सी उन्हें इकट्ठे करके कंसलटेंट नूं देता ते कंसलटेंट ने वैल्थ रिपोर्ट बनाउण वास्ते सीए नूं फॉरवर्ड करती। सो उस कंसलटेंट ने की किया, आपदे एंड ते फ्रॉडुलेंट डॉकूमेंट्स तैयार करते उस एप्लीकेंट के नाँ ते, जिथे उहदी बैंक स्टेटमेंट दे विच सिर्फ 8 लाख सी, उहदा 8 का 80 बनाता। सो उन्होंने आया सी कि विजिटर वीजे की फाइल है ना, ये किहड़ा कोई इन्ना सीरीयसली किसी ने लैना है तो कोई एडा प्रॉब्लम नहीं होनी। सो वो 8 लाख का 80 लाख बना के अंबैसी नूं हैंड ओवर करती फाइल, ठीक है जी। तो उस जो बैंक स्टेटमेंट के आधार पर सीए ने भी आपकी वैल्थ रिपोर्ट तैयार करके देती तो उन्होंने फाइल तैयार करके अंबैसी प्लेस करती ते जो एप्लीकेंट सी उहदे पासपोर्ट ते बैंड की मोहर लग गई। सो एक कंसलटेंट के एक्सपेरीमेंट दे करके उस पासपोर्ट की वैल्यू 0 होगी। सो इस तरह नाल
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਇਨ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਸੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੈਂਸੀ ਟਰਮਸ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, PGWP ਹੋ ਗਿਆ, LMIA ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, RNIP ਹੋ ਗਈ, MINP ਹੋ ਗਈ, AIPP ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਫੈਂਸੀ ਟਰਮਸ ਦਾ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ PR ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ PR ਤੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ PR ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ PR ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਂ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੋਲੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਦੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8-9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਬੇਸਡ LMIA ਦਵਾਉਂਗਾ। LMIA ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, LMIA ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ LMIA ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ LMIA ਦੀ। LMIA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ PR ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ LMIA ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ CRS ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਬੂਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ LMIA ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਾ LMIA ਦਵਾਉਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾਉਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ PSWP ਦਵਾਉਂਗਾ। PSWP ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ PGWP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦਵਾਉਂਗਾ, PSWP ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ LMIA ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ PGWP ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓਗੇ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ LMIA
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਬੇਸਡ LMIA। ਸੋ ਦਿਸ ਟਰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ 20 lakhs 30 lakhs ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ LMIA ਸਿਰਫ ਦਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ PGWP ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ PGWP ਮਿਲਦਾ ਹੈ। PGWP ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਫਸਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਏਜੰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਹੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਕੇਜਸ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੀਗਲ ਹੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ICCRC ਮੈਂਬਰਸ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟ ਸੈਡ ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਬਟ ਲੀਗਲ ਹੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PR ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ICCRC ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਸੋ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੀਗਲ ਹੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਕ ਹੀ ਇਸੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਆਪਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਡੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੰਪਨੀ ਗਿਵਸ ਆਫਰਸ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਜੈਸਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਾਲਜਿਸ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਕਾਲਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਨਾ ਧਿਜਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ 90s ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ 20s ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਲੈਪਟਾਪ ਤਾਂ ਹੈ, ਐਪਲ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੜਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਐਨੀ ਕਾਲਜ, ਐਨੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਨੀ ਪਰਸਨ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਪਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆਈਫੋਨ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਛ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ 2 ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।